ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ सतगुर प्रसाद। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अग्न उठी अदकाए। रहाओ तू जल निधि हो जल का मीन, जल में रहो जले बिन खीन। तू पिंजर हो सूटा तो जम मंजार कहाँ करे मोर। तू तरवर हो पंखी आहे, मंद भागे तेरा दर्शन ना है। तू सतगुरु हो नौतन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। तू सतगुरु हो नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। सतगुर कबीर महाराज जी का यह शब्द उन्होंने मुखारबिंद तो उचारिया होया तन तन चवर छत्र के मालक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विच अंग 323 ते सुशोभित है। सतगुर कबीर महाराज जी अपने इस शब्द के विच प्राणी नूं समझाउण लई कह रहे हैं कि जिन्हां ने उसका नाम जपिया है, उहदा लाहा लिया है, उन्होंने हर वेले उसकी तांग रहिंदी है। अते उन्होंने इहो ही कहण दी दस्या है कि जो भी दुनिया ते है वो सिर्फ तेरा ही रूप है, अते जिन्ने भी प्राणी हैं वो सब तेरी ही किरपा करके इत्थे आउंदे है। अपना जन्म मरण का उन्होंने बंद कट्टना हुंदा, पर कुछ कट जाते हैं, कुछ इस जीवन की बाजी हार के चले जाते हैं, क्योंकि ये आखिरी पौधा है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ आखिरी पौड़ी का पौधा है। जेकर प्राणी लाहा लै गया तो 84 ਲੱਖ जून तो भटकण तो बच जाएगा, नहीं तो मुड़ के उसे ही कमां दे विच फिर पै जाएगा। सो सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं, माधो जल की प्यास न जाए, जल में अग्नि उठी अदकाए। कहंदे हे परमात्मा, तेरे नाम की प्यास जिहड़ी है, तेरे अमृत की प्यास जिहड़ी है, तांग जिहड़ी है, वो घटदी नहीं, होर वध रही है, दिन ब दिन वध रही है। जल में अग्न उठी अदकाए, इहदी तां होर मैनूं लालसा लग रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सतगुर कबीर महाराज जी दे इस मुखारबिंद तो उचारे शब्द तो उन्हां दे कहा होया ही पता लगता है कि एक पल पल दा उन्होंने परमात्मा दे नाल सवासां दी पूंजी नूं लाया, क्योंकि उन्होंने लाहा सी। क्योंकि कह रहे हैं कि प्राणी आया लाहा लैन, इत्थे लाहा लैन ले आया। इसे करके उन्होंने कहा, कबीर लूटना है तो लूट ला, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। उन्होंने एक एक घड़ी नूं, एक एक पल नूं उस परमात्मा दे नाम दे सिमरन दे विच लाया। चाहे उन्होंने किरत की, किरत दे नाल नाल उन्होंने उस परमात्मा नूं मन दे नाल जोड़ी रखिया, अपने मन नूं परमात्मा नाल जोड़ी रखिया। किरत जिहड़ी हत्थां नाल कीती, मन यार दे नाल जोड़ी रखिया। सो वो कहंदे मैनूं तांग नहीं कटदी, पर लोकां नूं तांग जिहड़ी है वो माया दी नहीं कटदी। जिहड़े उसदे भगत है उन्हां नूं उसदे नाम दी तांग है, उन्हां दे अमृत दी तांग है कि तेरे नाम दा अमृत जिहड़ा उन्होंने जिन्ना पी लईए उन्ना थोड़ा। पर दुनिया नूं तांग जिहड़ी है ये मोह माया दी है कि जिन्ना लुट लईए उन्ना थोड़ा। इस करके इहो ही भगतां ते संसारियां दा इसे करके मेल है नहीं, क्योंकि एक बंदे मोह माया दे विच है, दूसरे मोह माया तो दूर है। क्योंकि वो तो कहंदे कि असी इहदे गेड़ दे विच नहीं आए, ये मोह जिहड़ी माया है ये लुटण वाली है, इसने सारी दुनिया नूं खा लिया लुट के। पर असी इहदे तो बच गए हैं, इनू कट कुट के असी सुट दिता, असी इहदे तो प्रभावित नहीं होए। इस करके उन्होंने तांग सिर्फ अमृत दी है, परमात्मा दे नाम दी है। तू जल निध हो जल का मीन, जल में रहो जले बिन खीन। कहंदे तू तो अमृत दा समुंदर है, मैं इस समुंदर दे विच मच्छी हैं या मछ हैं।
ਜਲ ਮੈਂ ਰਹੋ ਜਲ ਮੈਂ ਖੀਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਖੀਨ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਹੋ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨ, ਜਲ ਮੈਂ ਰਹੋ ਜਲ ਬਿਨ ਖੀਨ। ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਸੁਟਾ ਤੋਰ, ਜਮ ਮੰਜਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਜਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰਵਰ ਹੋ ਪੰਖੀ ਆਹੇ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੇੜ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਖੀ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨੇ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜਗਾਦ सगल फन ताको सुख बसराम। कबीरा मेरी जात को सबको हसनहार, बलिहारी इस जात से जिस जप्यो सृजनहार। क्योंकि उन्होंने तो इस जात ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ
ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 24,000 ਦਾ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਕਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਬਣਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਰਬਰ ਹੋ ਪੰਖੀ ਆਹੇ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਨੌਤਨ ਚੇਲਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਦੀ ਵੇਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂਘ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਾ ਹੀ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਾਖਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਭੱਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਚਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।